अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल तआला क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ व हुवल गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। लरे और नज़दीन रातलुनको ज़मा मुअज़्ज़ज़ो कदरमंदो रोजेदारो मुसलमानानो रुणो मशरानो कशरानो नौजवानानो तासो टोल तज़ जुमे मुज़रातक प खुशाली के खुश आमदीद हार कलेवें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नन मा इज़्ज़तमंदो दियारलसम रोज़ा दे और इस्लामी म्याश दा नहम दे 1443 सीनी हिजरी बमुताबिक 15 अप्रैल 2022। अल्लाह रब्बे करीम प मुंग बांदे करम उकड़ो खपल कोर ते रू वख्तुलु ज़मुंग नन बयान च दे तकरीर अगम मौजू दे अल्लाह रहमत डेर लोई दे दे मौजू तहत पे इंशाअल्लाह कुरान व हदीस बयानऊ बगौर सर वौरे च रब करीम खपलो बंदगानो बांदे कम मेहरबानी गानी दी और रब करीम खपलो बंदगानो सरा कम मिना मोहब्बत के अगे मुंग त पता लगी और ज़मुंग हम ज़ुलून नरम शी और रब करीम तरफ त ज़मुंग ज़ुलून उगरजेगी। याद सात मा इज़्ज़तमंदो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी मौजमुल कबीर के दादिस मौजूद दे हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल रब करीम प बारगाह बांदे बा यौ कस राशि वही बया रबा पदे पुल सिरात बांदे ज़मा खुदे पुल सिरात दा 15 ज़रा काल लार च दे च 15 ज़रा सीधा पेजे और 15 ज़रा बरा पे खेजे 15 ज़रा ब्याह का तकुजेगे और लतुरे न तेरा लतुरे लदार न तेरा और वेख्तन न रई या रब दे लारे खो ज़मा दा खेट इसरा वसवज़वला वे रब करीम बवर्तऊ फरमाई च ए ज़मा बंदा तो दे खपलो गुनाहुनो एतराफ़ वका च मा दादा गुनाहुना कड़ी दी ब्या दे ज़बा खमा। सुबहान अल्लाह हुए आगा बंदा बवाई जान सरा बसोच के अल्लाह महबूब फरमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इल्म न कुर्बान शम क़यामत पकल राजी अल्लाह त इल्म द खुलमख के न द क़यामत खबर हम खल्को त बयानाई दासी इल्म अल्लाह ज़मास्ता नबी त अल्लाह वरकड़े दे और पते द वर्त दा तरफ पे हम स्वजी दा हम वर्त पता दे च द पजड़ के बसवी देबा खपल गुनाहुनो इजहार कवी खुदेल जहात बयान न कहे चका उस इजहार कमा नुमा ब हिसाब किताब शुरू शी रब करीम बवर्ता फरमाई गुनाहुनो इजहार वका ब्या दे बखमा दे ब इजहार न के अल्लाह रब करीम बदे दस्किन दे दे सरमने त हुक्मो की हाँ ज़मा दग बंदा च सुमर सगीरा गुनाहुना कड़ी दे आटोल गुनाहुना तो वखाया नो दा सरमन छ दे दानन ता अवमा च प कंट्रोल के दे प बदन बांधे दे दा सरमन दा स्किन च दे दा बर रब करीम प बारगाह बांधे दख सड़ी बांधे गवाही कवी च या रब हाँ दा गुनाह ये कड़े दा गुनाह ये कड़े दा गुनाह ये कड़े च कला वशी नो दा बंदा बवई या रब दा खो प मा बांधे गवाहान मौजूद दी उस खो ज़द जहन्नम मुस्तहिक गर्जेगमा रब करीम बवर्त फरमाई तवज़ दा नूर गुनाहुन एतराफ़ का ब्या दे बखमा
نو دلته به وایي دی ووایي یا ربه له تا نه خو هېڅ نه دي پټ هر څه تا ته ښکاره دي که زه اعتراف وکړم نو څه پې جوړه بس ما اعتراف دی نو چې کله دی اعتراف وکړي نو رب کریم به ورته فرمایي زه هم رب یم تر تو مې وایې چې بخم دی ورځه ته هم زما نعمتونو کور ته اوس دننه شه دا د رب کریم خپلو بندگانو سره لطف عنایت او مهرباني دی سهار مې یو حدیث شریف کتو حضرت موسی علیہ السلام یو ځل دعا کوله یو ځل ووی یا ربی اے زما ربا رب معنی کېږي پالونکی پالنے والا پالونکی اے زما ربا اے ما پالونکی اللہ رب کریم ورته فرمایي لبیک حضرت موسی علیہ السلام عرض که یا ربا لبیک خو ما ته پکار دی ځکه چې زه عاجز یم زه ناتوا یم زه کمزور یم زه د تا بنده یم ته زما رب یې ته خپل مخلوق ته ولې داسې وایې چې لبیک زه حاضر یم او دا یو ما ته که هر چاته الله رب کریم څه ورته فرمایي وایي اے موسی علیہ السلام که نیک راشي که نیک راشي که بد راشي هر چې څنګه ما بنده ما خواته راشي او دی لاس پورته کې وایي چې یا ربي اے زما ربا زه درته وایم لبیک زه حاضر یم و یا ربا هغه که ګناهګار وي دې باوجود هم ته دقسې ورته وایي چې لبیک الله رب کریم ورته فرمایي ها ګناهګار دی ولې نه وي و یا ربا ولې هغه خو ګناهګار وي الله رب کریم څومره ښایسته حضرت موسی علیہ السلام تربیت کوي تربیت فرمائی نصیحت ته کوي وی اے موسی علیہ السلام زه خپل مخلوق ته وایم چې تاسو څه کوئ تاسو په ښېګړې سره بدګړه لرې کوئ په ښېګړې سره بدګړه لرې کوئ مخلوق ته مې دا حکم دی نو زه خو خالق یم چې مخلوق مې بد کوي نو هغوی ته زه په عذاب ورکولو سره جواب ولې ورکما زه رب یم دوی ګناه وکړي او رب کریم ورته فرمایي زه هغه ګناهونه په نیکیو باندې بیا بدل کړم بل حدیث شریف کې راځي حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مسلم شریف حدیث تے فرمائی په ورځ د محشر به رب کریم یو بنده ته ووایي ته د خپلو ګناهونو اظهار وکړه بیا به زه تا ته مغفرت نصیب کما زه به تا وبخمه هغه به دې له جهته غږ نه کوي چې ما به بیا فوراً حساب شروع شي نو رب کریم به د یو یو اندام ته حکم وکړي د یوه یوه صغیره ګناه وشماره نو کله چې د یوه یوه صغیره ګناه شمارلی کېږي دی خو به چوپ ولاړ وي د اندامونه به غږېدا کوي نو دی به وایي یا ربه تا نه خو هېڅ پټ نه دی ما چې څومره ګناهونه کړي دي په هغې خو ته خبره ذات دی حدیث ته غور وکئ نو چې کله دی دا ټکي وکړي الله رب کریم به ورته فرمایي ورځه دا څومره ګناهونه دي چې کړي دي صغیره دا کم مې چې درته وشمارل چې دا ګناه دې کړی دا ګناه دې کړی دا ګناه دې کړی دا ټول ګناهونه مې په نیکیو درته بدلو فرمایل نو الله محبوب فرمایي چې کله دته داسې ووایي نو دلته به دی وایي یا ربه ما خو په دنیا کې فلانی ګناه کړی و هغه خو تا نه پکې وشمارله هغه هم په نیکیو راته بدله که یا ربه ما خو په دنیا کې دا ګناه کړی و دا مې کړی و دا مې کړی و هغه خو تا پکې ونه شمارله هغه هم په نیکیو بدله که حضرت ابو ذر غفاری فرمایي چې کله نبی علیه السلام دا حدیث مبارک بیانولو نبی علیه السلام داسې وخندل چې بنده ته ګوره تر اوسه ګناهونه پټول وسي چې الله په نیکیو ورته بدلوي الله د ګناهونه په نیکیو ورته بدلوي اوس په خپله باندې راوباسي وایي یا ربه ما ته په نیکیو بدل کړه دومره وخندل فرمایي چې نبی علیه السلام داړ د اخرنۍ درې غاښونه چې دي دا خندا سره نبی علیه السلام دا غاښونه مبارک ښکاره شول نو څه شی مطلب دا دی چې الله رب کریم غفور الرحیم دی مسلم شریف حدیث دی الله رب کریم کله چې ځمکې اسمانونه پیدا کول سل رحمتونه الله رب کریم خپل ذات دپاره وګرځول څو رحمتونه سل رحمتونه رب کریم خپل ذات دپاره وګرځول
پدې کې یو 99 رحمتونه الله رب کریم عرش لاندې کېښول، 99 رحمتونه عرش لاندې کېښول او یو رحمت دنیا ته راولېږلو. نو نن د یو رحمت په وجه سره ضرور سره مینه کوم، زه پلار سره مینه کوم، زه زوی سره مینه کوم، زه مور سره مینه کوم، زه خور سره مینه کوم، دا مې ماما دی، دا مې چاچا دی، دا مې فلانا دی، دا مې فلانا دی. تر دې پورې الله محبوب فرمایي چې حشرات څه دي، دا کیړې مکوړې، دا چې دي کیړې مکوړې دا خپل منځ کې مینه کوي، ځناور خپل منځ کې مینه کوي، پیژني د څه په وجه سره. الله محبوب فرمایي صرف د یو رحمت په وجه سره چې الله ځمکې لاندې په مخلوق کې تقسیم کړی دی، صرف د یو رحمت په وجه سره چې الله رب کریم په دې مخلوق کې تقسیم کړی دی. او فرمایي په ورځ د محشر به الله رب کریم 99 دا رحمتونه راوالي او یو به دا ور سره ملاو کی پوره 100 رحمتونه به وګرځوي او بیا به دا 100 رحمتونو کې دننه چې الله په خپل لاس کې کی بیا به خپل مخلوق په منځ کې الله رب کریم فیصله فرمایي. نو ته یاد وساته چې دنیا کې دومره مهربانیګانې را باندې کړې دي چې کله 100 رحمتونه الله رب کریم مونږ ته رامخ کی نو بیا به څومره مهربانیګانې. خدا یاد وساتئ ګناه کولو مطلب دا نه دی چې بس یاره بس الله بخونکی مهربان دی، بالکل دې کې څه شک نشته دی چې الله بخونکی مهربان دی. خو مؤمن دپاره 2 شیزونه دي، دی به خوف هم لري، دی به رجا هم لري، دی به الله نه یره هم لري، دی به رب کریم د رحمتونو امیدونه هم کوي، رحمت امید به کوي. نه به صرف او صرف چې دی بس په خوف سره کینی، په یو ګوټ کې کینی او په خپلو ګناهونو باندې جړا کوي، د دنیاوي معاملات پرېږدي. اسلام دغه شیز اجازت نه کوي. نه، الله خوف په لري حلال به ګټي، الله خوف په لري له حرامو نه به ځان ساتي، الله خوف په لري پردي حق ته به نه ورځي، دی به د چا مال نه غصب کوي، دی به اسلام خلاف نه ځي. ولې چې د ده په زړه کې به د الله خوف وي. او رجا څه شی دی؟ رب کریمه ډېر ګناهګار یمه، ډېر خطاکار یمه، ډېر سیاکار یمه، ډېر ګناهونه مې دي، کریمه ته په ما باندې مهربانه شه. دا امیدونه به دی لري. دواړو په منځ کې به دی ګرځېږي، نه به یو کوي نه به بل کوي، صرف دواړه به دی ساتي. صحابه کرامو په خپل ژوند کې دا دواړه شیزونه ساتلي، خوف و رجا په منځ کې زندگی تیره کړې. خوف و رجا څنګه؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمائی کچیرته الله رب کریم مخلوق کې ټول مخلوق جنت ته دننه کی یو پکې جهنم ته لیږي، نو دی فرمائی هغه به بیا زه یم، هغه به بیا بل څوک نه، هغه به بیا زه یم چې کله ټول مخلوق الله رب کریم جنت ته لیږي او یو پکې جهنم ته لیږي. او فرمائی چې کله بیا الله رب کریم ټول مخلوق جهنم ته لیږي یو پکې جنت ته لیږي، فرمائی هغه به بیا زه یم، هغه به بیا زه یم.